वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु 10 पातशाहियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरनां विच जुड़ बैठे सन्मानयोग सत्कारयोग साध संगत जी, सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी द्वारा उचारण की हुई महान बाणी सुखमणी साहिब की लड़ीवार व्याख्या अधीन अज इस बाणी के 23 नंबर श्लोक और 4 इस दे पदे अज विचारन का यतन करांगे। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अज गुरु वालों दिते हुए ज्ञान के सुरमे की व्याख्या की है। जिवें संसार नूं वेखण वास्ते जे अख नहीं संसार नज़र नहीं आउंदा, संसार दे नाल संबंध जोड़न वास्ते अखां दी अत जरूरत है। जे अखां विच जोत नहीं दृष्टि नहीं, संसार नूं असीं वेख नहीं सकदे। इसे तरह रब दे घर विच रस्ता वेखण वास्ते एक वखरी अख है। जिन्हां ने इन्हां अखां नाल पूरे गुरु दे दसे मार्ग ते तुर के देखिया, उन्हां दी एक अंदरली अख खुली जिहदे नाल धर्म दा मार्ग दिसदा। पर कई बारी अख भी होवे ते विच अज्ञान दा भरम दा कई प्रकार दा जिहड़ा मिट्टी है वो अख विच पिया होवे ते दिसण विच कुछ नहीं आउंदा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अज गुरु वल्लों बख्शिश कीते हुए ज्ञान दे सुरमे दा जिक्र कीता है। कहंदे ज्ञान अंजन गुर दिया, पूरे गुरु ने ज्ञान दा सुरमा दे दिता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ 2 ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। एक ज्ञान अखरां दे तौर ते गुरु वालों सिख दे मन विच पाया जाता है, बाहरों उहनूं समझाया जाता। जिवें आपां जपजी साहिब विच बचन पढ़ने कि संसार दे विच विचरण वास्ते बंदे नूं अखर चाहिदे, भाषा चाहिदी है। अखरां तो बिना भाषा तो बिना संबंध नहीं बनते, सांझ नहीं बनती। सतगुरु ने बचन कीते कि अखरी नाम अखरी साला। जे किसी मनुख ने इस धरती ते परमात्मा दा नाम जपना है ते उन्होंने अखरां दी भाषा दी लोड़ पैगी। अखरां तो बिना नाम किवें जपेगा? और ये अखर फिर सहजे सहजे उस अखर तक ले जाणगे जिहड़ा इहदे अंदर लुका होया। अखरी नाम अखरी साला। परमात्मा की सिफत सलाह करनी होवे ते उहदे वास्ते भी अखर चाहिए। अखरी ज्ञान गुरु कोलों कुछ समझना है ते सब तो पहला गुरु की भाषा होनी चाहिए। गुरु वालों की समझाया जा रहा है, की दिता जा रहा है, उहदे अक्षर सानू आने चाहिए। और बचन कीते अखरी ज्ञान गुरु कोलों ज्ञान समझण वास्ते गुरु की भाषा आउणी अत जरूरी है। और सतगुरु विच फिर ये ताकत, सतगुरु विच ये दात है कि वो एक पासे साडी भाषा विच साडे नाल गल करदा है ते दूजे पासे परमात्मा की भाषा विच परमात्मा नाल गल कर लैंदा है। साडे कोल अज वो अखर नहीं जिन्हां नाल असीं सिद्धे परमात्मा नाल बोल सकीए, सिद्धी उहदे नाल सांझ बन सके। इस करके सानू विच गुरु की लोड़ पैंदी है, क्योंकि गुरु 2 भाषिया है। 2 भाषिया का मतलब
ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ 2-4 ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸਮਝੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਧੇ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਨ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਇੱਕ ਨਮਸਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀਏ, ਅਗਲੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਂ ਝੁਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਤੇ ਬੱਚਾ ਝੁਕਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਝੁਕਾਵ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕੰਬਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਰਜੇਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੇ। ਗੁਣ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁਕਣਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਝੁਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤੰ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਨੀ ਮੁੱਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਗਨੀ ਮੁੱਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੁਕਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ,
ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ। ਕਈ ਸੱਜਣ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। 1430 ਅੰਗ ਕਿਉਂ ਲਏ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ 5-7 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘੱਟ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦਿੜਾਏਂਦਾ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ। ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਲਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਬਦਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੈਠਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ। ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਰਵੇ, ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਢੋ ਕੇ, ਉਹ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੂਹ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਵਰਤ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਤੜਫਣਾ, ਕਿਉਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੜਫਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੂਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਮਿੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਫੋਲੀ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਖੂਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੋਣਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੋਣਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਵੀਂ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੁਝ ਖੂਹ ਤੇਰੇ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਧਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਖੂੰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗੰਦਮੰਦ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਯਤੀਮਤਾ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਧਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪ ਪਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪਾਵੈ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਦਮੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਕੂੜਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹ ਖੂਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਲੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ
ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਦੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈਏ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਨਾਮ, ਇਹਦਾ ਸੁਰਮਾ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ, ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰ ਡਾਈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਸ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਸੰਗ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਸਨ, ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਸ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸ ਦਿਸੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮਿੱਠਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ। ਆਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਹੇ। ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਮਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ, ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ, ਬੜਾ ਕੁਝ, ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਗਰੀਆਂ ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਹੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਹੇ। ਨਾਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੁਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਟਾ ਸੀ, ਖੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਗਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਵੇਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਭੇਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋ, ਟਿਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਉਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ, ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏਗਾ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸ ਹੈ, ਮੱਝਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸੇਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਲੱਭਿਆ, ਲੋਭ ਲੱਭਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡਾ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਖੋਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਤੁਰਾਈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਤ ਤਹਿਨਾਦ,
ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਥਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ, ਦੌੜੇਗਾ, ਰੋਏਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਈਦੇ। ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ, ਅਨਹਦ ਤਹਿ ਨਾਦ। ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਤਰ, ਲਗਾਤਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਨਣ ਦਿਸੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਖੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੂਠਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕਹੋ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਐਸਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਤ ਤਹਿ ਨਾਦ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਵਾਦ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਤਹਿ ਨਾਦ, ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਤਰ, ਲਗਾਤਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਨਣ ਦਿਸੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਖੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
बस थोड़ा जिहा बंदा बेशर्म चाहिए, झूठा चाहिए, जो कहो लोग मनन लग पैणगे। पर सच्चे पातशाह जी कहते जिहड़ा अनहद नाद है ना, ये इन्हां कन्नां नाल नहीं सुणीदा हुंदा, ये एक सुरत नाल सुनन वाली, रस लैण वाली अवस्था। ऐसा संगीत है जिहड़ा कन्नां तो बिना सुनिया जाता है, ध्यान द्वारा। मनुख उहनूं सिर्फ माणदा है, उहनूं दसिया नहीं जा सकता। हाँ, ਉਹਦਾ असर इन्हां सरीरक कन्नां ते जरूर पैंदा है, और ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ आवाज़ है साफ कन्नां नूं भी सुनाई देंदी है, पर लगातार नहीं। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ गायब हो के मन तक चला ਜਾਂਦਾ। इस तरह भरम भुलेखिਆਂ ਵਿੱਚ कई वारी आम आदमी फस जाता है। वो ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ आप कल्पित कीतियां ਹੋਈਆਂ आवाज़ां ਵਿੱਚ फस के ਉਹਨੂੰ अनहद नाद समझ ਲੈਂਦਾ। सारी उम्र ਉਹਦੇ हंकार ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ भी नहीं ਹੁੰਦਾ। इस करके कहते अनहद नाद वो है जिहदी एक तां हद कोई नहीं, और जिहड़ा वजाउणा नहीं पैंदा उहनूं रोकना भी मुश्किल है जदों वो मनुख नूं सुनना शुरू हो जाए, क्योंकि वो पहले ही चलदा सी। इस करके वो सुनन विच आउंदा है। सतगुरु कहते सुन समाद अनहत तह नाद, ਉਹਦੇ बारे महाराज व्याख्या कहते कहन न जाई, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ नहीं जा सकता। अचरज विस्माद, हैरानीजनक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ है, हैरान कर देण वाला, अचरज कर देण वाला। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਵਾਦ अचरज विस्माद तक चला ਜਾਂਦਾ है, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ। गुरसिखी दे मार्ग विच सिख कदी दावा नहीं करता कि सब कुछ मैं आप देखिया, मैं आप इनू मेहनत करके प्राप्त किया है। कहते सारा कुछ पूरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा नाल ये देखा जा सकता है। तिन देखा जिस आप दिखाए। हजूर कहते नानक तिस जन सोझी पाए। इस तरह कहते मनुख नूं सोझी की प्राप्ति हो जाती है। सोझी का अर्थ है उसकी अख खुल जाती है। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। पहले अंक विच क्या संत संग अंतर प्रभ डीठा। दूसरे विच हुण गल नूं थोड़ा जिहा अगे वधा दिता, कहंदे सो अंतर सो बाहर अनंत, क्योंकि जिहड़ा अंदरों दिसिया उन्हें बाहर भी जरूर दिसना है। जिवें दीयां चीज़ां असीं अंदरों वेखने, जिवें दा असीं अंदरों माणने आ, वो बाहरों उस तरह दिसना शुरू हो जाएगा। जिवें दा असीं बाहरों वेखना, पहलां उहनूं अंदरों वेखीए, नहीं तो जाली होवेगा बाहरों वेखना। बड़े लोग ने कहंदे बाहरों असीं ये वेखिया, सुपनियां दीयां गल्लां करदे ने, होर कई कुछ ने, वो बाहरों वेखिया, अंदरों पहलां वेखिया नहीं। जिन्हां ते सतगुरु ने कृपा कीती कि सो अंतर, गुरु दे दसे मार्ग ते तुर के पहला अपने मन विचों वेखिया, ते जिन्हों मन विचों वेखिया सी वो बाहर भी दिसन लग पिया अपने आप। सो बाहर अनंत। हजूर कहंदे घट घट व्याप रहा भगवंत। हर एक शरीर दे विच वो व्यापिया होया है, हर एक शरीर दे विच ओदी जोत जिहड़ी है विचर रही है। धरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूरन प्रतपाल। धरन दे अर्थ ने धरती, आकाश, पयाल, जिधर भी वो वेखदा है। क्योंकि साध संगत जिहड़ियां चीज़ां नूं असीं मन विचों वेखने आ, वो ही सानूं बाहरों दिसदियां ने। तुसीं भगतां दे जीवन विच वेखो, वो दुकान ते कपड़े रंगते ने, ते कपड़ियां दे विचों भी उन्हां नूं मंदिर नज़र आउंदा है। भगत नामदेव जी दे शब्द ने कि रांगण रांगों सीवन सीवों, राम नाम बिन घरी ना जीवो। नामदेव नूं दुकान ते भी परमात्मा दिसदा है। क्यों? जो अंतर सो बाहर अनंत। वो बाहर दिसेगा दिसेगा जो अंदर है। ਜਿਹੜਾ एक संसारी मनुख है उन्होंने गुरुद्वारे विच भी संसार ही दिसेगा। जिवें दा असीं काम करने आ, जे कोई कपड़े का काम करदा वो गुरुद्वारे आवेगा, जे तो गुरमुख है गुरबाणी नाल प्यार करदा फिर तो सुनेगा, तो जे कपड़े का काम करदा साध संगत जी वो मैट वेंदा रहेगा, पड़दे वेखदा रहेगा भी किहड़ी क्वालिटी दे ने, किन्ने दे मीटर आउंदे होणगे।
ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੱਖਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਧਰਨ ਮਹਿ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਤਿੰਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ। ਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਗਲ, ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਰਾ ਘਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਤੋਜ ਕਹੀਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਭ ਸਹਾਨ ਕਨਿਜੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਤ੍ਰਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ ਪਤਝੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ। ਪਰਬਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਹਾੜ। ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਪੌਣ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਸੰਤਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਸਸਿਅਰ ਸੂਰ ਨਖਯਤਰ ਮੈਂ ਏਕ। ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਨਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ।
समझ नहीं सी आउंदी उन्हां नूं की लिखिआ। वो बड़े हैरान होए, मिलण वास्ते आउंदे रहे। तां जिस वेले वो मिलण आउंदे सन ते वो कबीर साहब कहंदे भी तुहाडे वेद विचों तुहानूं रब दिसदा है? कहंदे जी रब ते कोई नहीं दिसिआ, असीं तैनूं विद्या समझने आ। हुण एक आदमी जिहड़ी अख नाल गुरु नूं वेख रहा ना जां ज्ञान नूं, उहनूं उवें दिसेगा। जे असीं खुद कहीए भी गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान जिहड़ा कविता है, असीं कहने PhD करके गुरु ग्रंथ साहिब दा अंत पा लांगे। अंत नहीं, PhD कर लेनी चाहिए, उहदे विच गलत नहीं, पर यह मनना गलत है भी गुरु ग्रंथ साहिब दा निचोड़ साडे हत्थां विच आ जाएगा, समझ नहीं आएगी। कुछ हिस्सा असीं समझ सकने। वो जिहड़े ब्राह्मण आउंदे सन ते कबीर साहब कहंदे भी तुहाडे वेदां विचों तुहानूं रब नहीं दिसदा, पर सानूं दिसदा है। क्योंकि जदों अंदरों दिसिआ उहनूं वेद विचों भी दिसेगा, उहनूं सारियां चीज़ां विचों नज़र आएगा। जिहड़े अपने अंदरों नहीं वेख सके, उहनां दे वेद भी फिक्के, पुराण भी, सारियां चीज़ां पाठ भी फिक्के रह गए। उहनां दा एक शब्द आउंदा है बसंत राग विच, जिहदे विच कहंदे ने मौली धरती, मौली दा अर्थ है खिड़ी हुई, जिहदा अंदर खिड़ गया उहदे वास्ते धरती भी खिड़ी हुई है। मौली धरती मौलिया आकाश, घट घट मौलिया आत्म प्रकाश। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸਿਉ ਕਤੇਬ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। पर वो कहते भी सिमरत मौली स्यों कतेब, सिमरतियां दे विचों भी उहदे दीदार कर रहे हैं। इसे नूं गुरु अर्जन देव साहब कहते वेद पुराण सिमरत मैं देख, उन्हां विचों भी तू देख सकना, पर जे तैनूं अंदरों दिसिआ उन्हां करके नहीं तैनूं दिसना, तेरे अंदर करके दिसना। फिर कहते ससी अर सूर नक्षत्र मैं एक, ससी अर सूर चंद्रमा ते सूरज विच ते नक्षत्र तारियां विच भी वो नज़र आउंदा है। हुण कई सज्जण कहंदे भी विदेश विच मिले, कहंदे जाप साहिब दी बाणी गुरु गोबिंद सिंह दी है, कई सालां तो पढ़दे सन, कहंदे पढ़ी दी है, शंका जा पै गया। मैं कहा भी शंका ते पैणी, कोई सज्जण आया होना शंकियां दा झोला भर के जो खिलार गया तुहाडे कोल शंके इत्थे। मैं क्या शंका काहदा पै गया? कहंदे उहदे विच आया भी नमो सूरज सूरजे, सानू किसी ने कह दिता, पढ़दे है सां 20 सालां तो, हुण पढ़ी दी है पर फिक्का जिहा लगदा भी ये किसी ब्राह्मण ने लिखी है। मैं क्या दसो कित्थे शंका पै गया? कहंदे सूरज नूं नमस्कार कीती जाप साहिब विच। सूरज नूं क्यों? गुरु साहिब ते रब नूं नमस्कार करदे। कहंदे बाणी गुरु ग्रंथ साहिब नाल नहीं मिलती। मैं क्या तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िया ही कोई नहीं, जे पढ़िया हुंदा तो तुहानूं पता लग जांदा भी जाप साहिब की बाणी सारी गुरु ग्रंथ साहिब नाल मिलदी। कहंदे इहदे कोई अर्थ जिन्हों गुरु साहिब कहंदे नमो सूरज सूरज, मैं क्या सूरज नूं नमस्कार नहीं करदे। तुसीं आ सुखमणी साहिब की तुक पढ़ के वेखो, ससी अर सूर नक्षत्र मैं एक, सूरज चंद्रमा ते तारियां दे विच इक्को ही चमक रहा है। गुरु गोबिंद सिंह उस एक नूं नमस्कार करते हैं, ना चंद्रमा नूं नमस्कार ना सूरज नूं नमस्कार करते। उहदे विचों जिहड़ी रोशनी आ रही वो एक दी है, वो एक समाया होया उहनूं कर रहे ने। साध संगत जी सच्चाई ये है, जिस बंदे नूं पंज बाणियां ते अमृत ते गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी ते शंका उठदा है ना, सच्चाई ये है उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब कोई नहीं जे पढ़िया। जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िया होवे उन्होंने पता लग जाएगा भी वह विस्तार किया गया। शंके दे अर्थ ये ने कि वह किसी दे कहे कहाए ते सवाल कर रहा। सवाल करने चंगे ने, सवाल करने चाहिए ने, माड़े नहीं। पर एक ख्याल रखो, जदों तुसी सवाल करते हो फोन ते जां किते भी, पहला ये तय कर लो भी ये सवाल तुहाडा अपना है जां तुहाडे कन्नां विच किसी होर ने भरिया होया। घट्टो घट्ट बंदा सवाल तो अपना पैदा करे। असी किन्ने बुझदिल हो गए भी असी अपना सवाल भी साडा अपना कोई नहीं, वो भी बाहरों उधारा लेने। एक बंदा आउंदा साडे कोल, वो साडे कन्न विच फूक मार जांदा भी आ सवाल पुछो, तो उन्होंने कहो तू सीधा पुछ ले, तेरे कोल किहड़ा रसना नहीं है।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠਣ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨੇ ਖੇਤਰ ਮੈਂ ਏਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲੇ ਖੇਲ, ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣ ਹੈ ਅਮੋਲ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਂ ਕੀ ਜੋਤ। ਸਰਬ ਜੋਤ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤ ਪੋਤ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਾਸ। ਵਿਸ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ। ਸਾਰਾ ਧਰਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਣੈ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਚਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ 23 ਨੰਬਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਉਹ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ। ਉਹ ਸਤ ਬਚਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਕੋਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 9815 78122 ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.gyanikulwantsingh.com, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 9815 78122 ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।